ঠিক আছে Welcome you all in ophthalmology class, evening class, the 5th class on cataract. Already 4th lecture completed, now 5th lecture class. As a continuation of cataract, I am continuing this mature cataract. The last class I discussed about mature and immature cataract and its stages. Some points I want to add now, that is immature and mature cataract. Basic difference between mature and mature cataract I told last lecture, depending on the visual acuity. Visual acuity, in case of immature cataract, vision decreases up to level 636, 624, 660. Decrease up to this. But in case of mature cataract, patient, as the cataract is being maturing, so density of the cataract more and the visual acuity definitely will be less than that of immature cataract. Here visual acuity reduced to hand movement or only PRPL, perception of light and projection of rays, up to this, or hand movement or counting finger like this, at best counting finger less than 660. When visual acuity become decreased, in that case we count the distance, we count from where the patient can see. That is counting finger 4 feet, counting finger 3 feet, counting finger 5 feet, like this. Visual acuity reduced to counting finger up to 4 feet, 5 feet, like this. Okay? Or if patient cannot count the finger, then we move our hand in front of the eye. That is hand movement, reduced to hand movement. Patient can perceive the movement of the hand movement, reduced to hand movement in case of mature cataract. So, this, regarding the visual acuity, this is the basic difference between the mature and immature cataract. This immature cataract, vision can be increased by giving a spectacle, that is by lens, minus lens, minus 4, 5, diopter lens we can use. Vision may increase, can delay. But in case of mature cataract, there will be no improvement by spectacle. No improvement by spectacle. The spectacle কোনো improve করে না. The color of this cataract immature, it is gray like. If you throw
this light on the eye, it will gray or grayish, ধূসর বর্ণের cataract. Color of the cataract is gray or grayish in color. And in case of mature, it is white. White তো অনেক রকম হইতে পারে, তাই না? হোয়াইট অনেক রকম, যেমন মিল্কি হোয়াইট, চক হোয়াইট, হোয়াইট সিম্পল হোয়াইট, চকি হোয়াইট, মিল্কি হোয়াইট। তাহলে আমি তিনটা জিনিস বললাম। মিল্কি হোয়াইটটা আমরা পাই হাইপার ম্যাচিউর ক্যাটারাক্টে। ম্যাচিউর থেকে কি হয়, from this mature cataract to it will go the hyper mature cataract. Last lecture আমি বলেছি, the color of the lens will be milky or chalk white, chalky white. This is white in color or chalky white like this. In case of immature cataract, we do a test, and it is very much important for you people, those that appear in the final exam. What is iris shadow? Iris shadow is a shadow when fall on the lens, it is concave, and it is only present in case of immature cataract. Iris shadow present in case of immature cataract. এটা তোমরা তোমাদের রেজিস্টার বা সিএ যারা আছে তাদের কাছ থেকে শিখে নেবা, how to examine the cataract patient in case of immature, that is iris shadow. How to see the iris shadow. It is absent in case of mature cataract. Iris shadow is absent in case of mature cataract. Mature cataract কোনো iris shadow আমরা পাবো না, but in case of immature cataract you will get iris shadow. It is one of the signs. Patients sometimes told that last lecture I told glare, distortion and diplopia only in immature stage. In mature stage ওই সিমটমগুলো আর করবে না, যে আমি স্যার দুইটা দেখি, তিনটা দেখি, বা আমি গ্লেয়ার দেখি, হ্যালোজ দেখি, এগুলো আর বলবে না। It is only present in case of immature cataract. Halos, distortion present only in immature cataract and absent in case of mature cataract. And if you examine this by ophthalmoscopy instrument by which we see posterior segment of the eye. Ophthalmoscope is an instrument by which we see posterior segment of the eye. Posterior segment of the eye টা আমরা দেখি। Retina, vitreous, all things. It is a direct ophthalmoscope, indirect. শুধু এইটুকু নাম জেনে রাখা, বেশি দরকার নাই। তোমরা ডাইরেক্ট ophthalmoscope, indirect ophthalmoscope. এই ophthalmoscopical examination we see the fundal glow. যখন ophthalmoscope আমরা চোখে dilated eye, dilatation of the pupil করে যখন দেখি, there is a red glow, আভা। সকালে যখন সূর্য ওঠে, যে পাহাড়ি অঞ্চলে যারা আছে তারা দেখে, I have seen very nice when some rises a reddish glow. This reddish glow you see in case of immature cataract. Normal eye তো অবশ্যই glow থাকে, but in case of immature a glowটা দেখা যায়। মানে অবস্ট্রাকশন সেই পর্যন্ত হয় নাই, অপাসিটি সেই পর্যন্ত হয়নি যে গ্লো দেখা যাবে না। ওকে, বাট ইন কেস অফ ম্যাচিউর you will not see any glow. Fundal glow absent in case of mature cataract, absent in case of mature cataract, and immature it is present. Fundal glow, এই জিনিসটার নামটা মনে রাখো, fundal glow, reddish লালাভ একটা শ্যাডো, মানে ইয়ে সাইন এখান থেকে আসবে,
যেখানে তুমি দেখতে পাবা যে ভিট্রাস কেমন আছে, ট্রান্সপারেন্ট কিনা, রেটিনাও দেখা যায়, বাট ম্যাচিউরে সেটা দেখা যাবে না। So these are the basic point, because immature and mature, hypermature stage আমাদের ক্যাটারাক্ট অপারেশন বেশি আসে, বেশি করতে হয় এবং এইগুলো ভালো করে জানতে হবে। আমি অলরেডি তোমাদের বলেছি যে ক্যাটারাক্টের কোনো মেডিকেল ট্রিটমেন্ট নাই, মেডিসিন দিয়ে কোনো ক্যাটারাক্ট ভালো করা যায় না। তাহলে ইমেচিউর ক্যাটারাক্টটা হলো তোমাদের এইখানে ইমেচিউর এখানে তোমাদের ম্যাচিউর, ইমেচিউর, হাইপারম্যাচিউর, ট্রমাটিক, এনি কাইন্ডস অফ ক্যাটারাক্ট, তোমাকে অপারেশন, দ্যাট ইজ দ্য নো মেডিকেল ট্রিটমেন্ট, you have to do surgery. It is a surgical treatment, surgical procedure. Surgery is the choice of treatment in case of mature, immature or cataracts. এখানে কোনো মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট নাই, তাহলে নো মেডিকেল ট্রিটমেন্ট। ওকে, সার্জারি। What is the surgery? What is the name of this surgery of this cataract? Is the extracapsular cataract extraction with intraocular lens implantation. ট্রিটমেন্টের নাম আমি নেক্সট সার্জারিটা পুরো বলবো, শুধু ট্রিটমেন্টের নামটা জানো। এক্সট্রা ক্যাপসুলার, এক্সট্রা ক্যাপসুলার cataract extraction with PCIOL. এটা ডিটেলস আমি নেক্সট ক্লাসে বলবো, তবে নামটা অন্তত জেনে রাখো আমরা কি সার্জারি করি। What are the surgery we do in cataract? That is extracapsular cataract extraction with posterior chamber intraocular lens implantation. তাহলে এই পর্যন্ত কি বললাম, যে এখানে কোনো মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট নাই, কোনো মেডিসিন নাই, তাহলে চয়েস অফ ট্রিটমেন্ট ইজ সার্জারি। দ্যাট ক্যাটারাক্ট সার্জারি কি করি আমরা? এক্সট্রা ক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট এক্সট্রাকশন উইথ পোস্টেরিয়র চেম্বার ইন্ট্রাঅকুলার লেন্স ইমপ্লান্ট করি। এখন এই অপারেশন করার আগে তোমাকে কিছু পরীক্ষা, ইনভেস্টিগেশন, হিস্ট্রি নিতে হবে। কিছু পরীক্ষা, কিছু হিস্ট্রি এবং ল্যাবরেটরি টেস্ট করা লাগবে বিফোর ডুইং দিস অপারেশন। তোমরা জানো যে আমরা মোস্ট অফ দ্য আই সার্জারি উই ডু মাইক্রো সার্জারি। আমরা কি করি? মাইক্রো সার্জারি। মোস্ট অফ দ্য আই সার্জারি, ক্যাটারাক্ট সার্জারি ডেফিনেটলি আন্ডার মাইক্রোস্কোপ, and so that we are microsurgeon. We do all operations, cataract operations under microscope. Okay. And for this operation, most of the cases we do under local anesthesia. No GA is preferable, excepting no GA is required, excepting
What are the causes for GA is required? Which are the conditions? Number one, uncooperated patient. Cooperation ही करे ना. Patient is very much non-cooperative patient. Number one. Number two, child patient. চাইল্ডহুড ক্ষেত্রে আমরা যে দিই। আর একটা হলো ইনসেন, যারা পাগল, বাট we have to do in some cases the insane people but do not see. That is in some cases of Down syndrome. এইসব ক্ষেত্রে জিয়ে দিয়ে করতে হবে, কারণ এরা হঠাৎ করে যদি উঠে যায় অপারেশন করার সময় তাহলে প্রবলেম। সেই জন্য এইখানে জিএ ফিটনেস লাগবে, সেটা আমি পরে বলছি। কিন্তু মনে রাখবা, মোস্ট অফ দ্য ক্যাটারাক্ট সার্জারি উই ডু আন্ডার লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া। নাও হোয়াট আর দ্য ইনভেস্টিগেশন উই ডু বিফোর সার্জারি? এই সার্জারি করার আগে আমরা কি ইনভেস্টিগেশন করব? ইনভেস্টিগেশনে তার আগে তোমাকে থরোলি পেশেন্টের হিস্ট্রিটা নিতে হবে এই যে আপনি কি কখনো আঘাত পেয়েছেন, মানে ট্রমাটিক ক্যাটারাক্ট হলো কিনা। তার এমনি ক্যাটারাক্টও আছে, আবার ট্রমাও হয়েছে। আঘাত পেয়েছেন কিনা, ব্লো লেগেছে কিনা, বা ফল হয়েছে কিনা, ফাস্ট হয়েছে কিনা, এইগুলো পেশেন্টের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে। যে আপনি কখনো চোখে মাথায় আঘাত পেয়েছেন কিনা, তার মানে হিস্ট্রি অফ ট্রমা, এই হিস্ট্রিটা সেখানে নাম্বার ওয়ান, এটা নিতে হবে। টু এক্সক্লুড কি, যে সিনাইল ক্যাটারাক্টের সঙ্গে ডিডি আসে মোস্টলি ট্রমাটিক ক্যাটারাক্ট, আর একটা হলো কমপ্লিকেটেড ক্যাটারাক্ট। পরে আমি বলছি তোমাকে। সেটা হলো এই যে সিনাইল ক্যাটারাক্ট না এখানে ট্রমাটিক ক্যাটারাক্ট, তাহলে তোমাকে একটা এক্সক্লুড করতে হলে হিস্ট্রি নিতে হবে। অনেক সময় অনেক পেশেন্ট কিন্তু ভুলে যায় যে আমি অনেক আগে নিয়েছিলাম, তাৎক্ষণিকভাবে তার চোখে ক্যাটারাক্ট ডেভেলপ করে নাই, কিন্তু অনেক দিন পরে তার ক্যাটারাক্ট ডেভেলপ করছে। তখন মনে পড়ে আমি একবার পড়ে গেছিলাম স্যার 2 তলা থেকে পড়ে গেছিলাম, কিন্তু অত বেশি হয়নি, উঠে কিন্তু এই হিস্ট্রিটা নিতে হবে। তখন তোমাকে অন্য টেস্ট করতে হবে, বুঝতে হবে যে এটা ট্রমাটিক আর সেনাইল। ওকে, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হিস্ট্রি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি হিয়ার, দ্যাট ইজ ডায়াবেটিসের হিস্ট্রি নিতে হবে। ডায়াবেটিসের কি হিস্ট্রি নিতে হবে, যে আপনি কি কোনো ডায়াবেটিক পেশেন্ট কিনা, ইনসুলিন নেন কিনা, বা আপনার অনসেট অফ ডায়াবেটিস নন ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট আর ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস, অর কন্ট্রোল কিনা, ইনসুলিন নেন কিনা। ঠিক আছে, ডায়াবেটিক পেশেন্ট সে ইনসুলিন নিয়ে কন্ট্রোলে থাকে কিনা, বা ড্রাগস নিয়ে কন্ট্রোলে থাকে কিনা, এই হিস্ট্রিটা তাকে নিতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে দুইটা বললাম। টু এক্সক্লুড ডায়াবেটিক ক্যাটারাক্ট, মানে সিনাইলের সঙ্গে ডায়াবেটিক ক্যাটারাক্টও আছে, সেই জন্য এটা প্রি-সিনাইল স্টেজে হয়। ডায়াবেটিক ক্যাটারাক্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য কজ অফ প্রি-সিনাইল ক্যাটারাক্ট। সিনাইলের একটু আগে। এখন এই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বয়সের এমন একটা পার্থক্য, 50 ইয়ার্স ওল্ড, সেই ক্ষেত্রে তোমার ক্ষেত্রে এটা সিনাইল বলবো না ডায়াবেটিক, এই জন্য সেখানে তোমার ডায়াবেটিসের হিস্ট্রি নিতে হবে। নাম্বার 3, আপনার চোখে কখনো খুব বেশি ব্যথা হয়েছিল কিনা, কি হিস্ট্রিটা নিচ্ছি, যে আপনার চোখে কখনো খুব বেশি ব্যথা হয়ে লাল হয়ে গেছিল কিনা, খুব অসহ্য ব্যথা, এবং আপনি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন কিনা। এমনি সাধারণ লাল নয়, এমন বেশি লাল এবং ব্যথা, ফোরহেডে ব্যথা হয়েছে, রাতে বেশি ব্যথা হয়েছে, এবং খুব আমাকে বাধ্য হয়ে চোখের ডাক্তারের কাছে, অপথলমোলজিস্টের কাছে যেতে হয়েছে, এই হিস্ট্রিটা আছে কিনা। তার মানে এটা আমি কী জন্য নিলাম এই হিস্ট্রিটা নিলাম যে পেশেন্ট হ্যাড anterior uveitis or not. Patient had anterior uveitis or not. কারণ anterior uveitis থেকে কি ক্যাটারাক্ট হয়, আগের ক্লাসে বলেছি, দ্যাট ইজ কমপ্লিকেটেড ক্যাটারাক্ট হয়। কমপ্লিকেটেড ক্যাটারাক্ট হলে তখন কিন্তু আমার ম্যানেজমেন্ট আবার একটু অন্যরকম হবে। সেই জন্য এই হিস্ট্রি থেকেই এক্সক্লুড করতে হবে তোমাকে, যে এটা কি ট্রমাটিক, এটা কি কমপ্লিকেটেড আইরাইটিস থেকে হয়েছে,
হাইড্রোস্যাকারাইটিস থেকে হয়েছে, দ্যাট ইজ অ্যান্টিডিউবেটিস থেকে হয়েছে, না ডায়াবেটিক, এই পেশেন্টের এই হিস্ট্রিটা অবশ্যই নিতে হবে। তারপর আর একটা হিস্ট্রি আছে, সেটা হলো হিস্ট্রি অফ হাইপারটেনশন, মানে তার হাইপারটেনশন আছে কিনা। হিস্ট্রি মিনিস না মানে যে হাইপারটেনশন এসে ভুগছে কিনা। হাইপারটেনশন ডায়াবেটিস তো কখনো ভালো হয় না, অর্থাৎ প্রিভেলিং, যদি তার হাইপারটেনশন আছে কন্ট্রোলে থাকে কিনা। ওকে, এই হিস্ট্রিগুলো নেওয়ার পরে you have to go for examination, investigations and ocular examination. তাহলে হিস্ট্রিটা ভালো করে বুঝলাম যে হিস্ট্রি অফ ট্রমা, হিস্ট্রি অফ আইরাইটিস, দ্যাট ইজ অ্যান্টিডিউবেটিস, এনি হিস্ট্রি অফ ফল, যা ট্রমার ক্ষেত্রে বলেছি। আরেকটা হলো ডায়াবেটিস অ্যান্ড হাইপারটেনশন। এই হিস্ট্রি নেওয়ার পরে go for local and ocular examination. Local means ocular examination. পেশেন্টকে এইসব হিস্ট্রি নোট করার পরে ইউ হ্যাভ টু গো টু ফর অকুলার এক্সামিনেশন। যে চোখে তার ক্যাটারাক্ট হয়েছে, দুই চোখই সবসময় মনে রাখবা, মোস্ট অফ দ্য কেসে অর্থোলজিতে একটা জিনিসই মনে রাখতে হবে, অ্যাজ আই কটা দুইটা, তাহলে এক আই শুধু এক্সামিন করলে হয় না, বাইল্যাট্রাল দুই চোখই মানে এক্সামিন করতে হয়। যখনই আই এক্সামিনেশনে আসবে ইট ইজ বাইল্যাট্রাল, দুই চোখই অপারেশন এক্সামিন করে দেখতে হবে যে তার কোনো প্রবলেম আছে কিনা। অকুলার এক্সামিনেশনের প্রথম হলো ভিশন, এটা রেকর্ড করে রাখতে হবে। রেকর্ড করে রাখতে হবে অন এইডেড, মানে সে নর্মালি কতটুকু দেখছে। ভিজুয়াল অ্যাকুইটি, সাপোজ তার ভিজুয়াল অ্যাকুইটি কাউন্টিং ফিঙ্গার 5 ফিট, এটা নোট করে রাখতে হবে যে আপনি এত কম দেখতে না, ভবিষ্যতের জন্য অপারেশনের পরের জন্য এটা তোমার জন্য লাগবে। এবং এইটা তুমি ডকুমেন্টেশন, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ডকুমেন্টেশন। এবং তার স্পেকটেকল কারেকশনে রিফ্র্যাকশন করে, দিস ইজ নোন অ্যাজ এ রিফ্র্যাকশন করে তার কিছু বেড়েছে কিনা, তার ভিজুয়াল অ্যাকুইটি কিছু বেড়েছিল কিনা, এইটা তাকে মানে এক্সামিন করতে হবে, দেখতে হবে। আরেকটা পেশেন্টকে বলতে হবে যে আপনি কি আগে চশমা ব্যবহার করতেন কিনা ইয়াং বয়সে, মায়োপিক ছিল কিনা, এটাও এক্সামিন করে হিস্ট্রি নিয়ে এক্সামিন করে দেখতে হবে। কত সে ইউজ করছে ওটা লিখে রাখতে হবে, যে আগে সে -5 ডায়াপ্টার লেন্স ইউজ করতো। ওকে, দিস দ্য ভিশন তুমি করলাম। তারপরে কারেক্টেড আনকারেক্টেড বাইল্যাট্রাল, দুই চোখে কত আছে সেটা দেখতে হবে। নেক্সট হলো PLPR, পারসেপশন অফ লাইট অ্যান্ড প্রজেকশন অফ রেজ। প্রজেকশন অফ রেজ এইটা তোমাকে দেখতে হবে, তার ন্যূনতম PLPR আছে কিনা। PLPR যদি না থাকে তাহলে স্ট্রেটলি রুগীকে বলে দিতে হবে যে আপনার অপারেশন করে কোনো লাভ হবে না। সেই কন্ডিশনটাকে কী বলি আমরা, আমি গত ক্লাসও বলছি, সেটার নাম হলো NPL। NPL যদি হয়ে থাকে তার মানে কি, তার অপটিক অ্যাট্রফি আছে, অপটিক নার্ভটা অ্যাট্রফি, মানে ভায়াবল না, তার মানে ফাংশনিং না। সেই ক্ষেত্রে NPL মানে নো পারসেপশন অফ লাইট, তার কোনো পারসেপশন অফ লাইট নেই, অপারেশন করে কোনো লাভ নেই। তারপরেও যদি রুগী বলে যে না স্যার আমার একটু অপারেশন করে দেখেন, এগুলো করার দরকারই নেই, এটা কিছুটা আনইথিক্যাল। কিন্তু একটা পয়েন্ট আছে, যদি হাইপার ম্যাচুর ওইটা বাস্ট হয়ে গিয়ে মানে গ্লোকোমা তৈরি করে, সেটা একটা রিজন থাকতে পারে। কিন্তু ভিজুয়াল আউটকাম, রিগার্ডিং ভিজুয়াল আউটকাম আফটার দিস সার্জারি জিরো, নো মানে প্রগনোসিস। যদি PLPR না থাকে তাহলে প্রগনোসিস জিরো, বলে দিতে হবে, আগেই বলে দিতে হবে। ওকে, নাম্বার 3, pupil. Examination of pupil will guide you macular function or optical function, optic nerve ঠিক আছে কিনা এটা বুঝে যায় conceptual and direct. Pupil examination, pupil are reacting or not, pupil is reacting or not, এটা দেখতে হবে। যদি পিপলের রিয়াকশন হয় তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে তার অপটিক নার্ভটা প্রাইমারিলি মনে হচ্ছে ভালো আছে,
অপটিক নার্ভ যদি অ্যাট্রোফি থাকে অপারেশন করে তো লাভ নাই, সেক্ষেত্রে ইয়ে হবে না, সেই জন্য পিপল তোমার এক্সামিনেশন লাগবে। আরেকটা বিষয় হলো আমরা ক্যাটারাক্ট সার্জারি অপারেশন করি আফটার ডাইলেটিং দ্য পিপলটাকে ডাইলেট করে করি। আমি ফার্স্ট লেকচার আর সেকেন্ড লেকচারে বলেছিলাম যে পিপলের নর্মাল সাইজ ইজ 4 to 5 মিলিমিটার, 4 to 5 মিলিমিটার। এইটাকে ডাইলেট করে আমরা 6-7 মিলিমিটারে 6-7 মিলিমিটারে আমরা ইয়ে করি, মানে ডাইলেট করি। ডাইলেট করার পরেই ডাইলেট করার পরে কিন্তু আমরা ক্যাটারাক্ট অপারেশনটা করি। সেই জন্য পিপলটা পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে যে এটা ডাইলেট হবে কি হবে না। যদি পিপল ডাইলেট না করে তাহলে কিন্তু ভেরি ডিফিকাল্ট, অপারেশন করা যাবে না তা বলছি না, এটা অন্য একটা মেথডে করতে হবে, নর্মালি এটা হবে না। সেই জন্য পিপল ডাইলেট করে কি করে না সেটা আমরা পরীক্ষা করব। পিপল টর্চ লাইট দিলেই বুঝবা ডাইলেট করে কনস্ট্রিকশন করলো, আবার তুমি ছেড়ে দিলে এটা মানে নর্মাল হয়ে গেল, ঠিক আছে। এই একটা। তারপর একটা হলো আইওপি, ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার। ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার, এই ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার তোমাকে দেখতে হবে। ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার, যদি ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার বেশি থাকে তাহলে আমরা অপারেশন করব না। তার মানে গ্লোকোমার পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার বেশি থাকে, সেই ক্ষেত্রে কন্ট্রোল করে ড্রাগস দিয়ে ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার কন্ট্রোল করে তারপর অপারেশন করতে হবে। ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার এটা আমরা সিউস টনোমেট্রি দিয়েও দেখি, অ্যাপ্লানেশন টনোমেট্রি, এই দুইটা যন্ত্র আবার নাম করলাম নতুন। একটা সুস টনোমেট্রি, টনোমিটার মানে হলো আমরা ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার যেটা দিয়ে মাপি এটা নাম হলো টনোমিটার। একটা হলো সোর্স টনোমিটার আর একটা হলো অ্যাপ্লানেশন টনোমিটার। অ্যাপ্লানেশন দিয়ে করলাম সেটা হলো ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার। যদি ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার নর্মালের মধ্যে থাকে, 20 মিলিমিটার অফ মার্কারির মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা অপারেশন করব। আর যদি বেশি থাকে তাহলে তাকে ওষুধ দিয়ে, ড্রপস দিয়ে, মেডিসিন দিয়ে ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশারটাকে কমায় তারপর অপারেশন করব। তাহলে এটা ম্যান্ডেটরি ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার। ল্যাক্রিমাল সিস্টেম দেখতে হবে। ল্যাক্রিমাল সিস্টেম তোমরা তো জানো, পাংটাম, ক্যানালিকুলি, ল্যাক্রিমাল স্যাক, ন্যাজোনাল ট্রাক্ট, টোটাল। এই টোটাল সিস্টেমটাকে তোমাকে দেখতে হবে। একে বলা হয় স্যাক প্যাটেন্সি টেস্ট, স্যাক এসপিটি। এটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য দরকার, পিটি। স্যাক প্যাটেন্সি টেস্ট, তার মানে তার ন্যাজোল্যাক্রিমাল সিস্টেমটা নর্মাল আছে। স্যাক প্যাটেন্সি টেস্ট আমরা একটা নিডল দিয়ে, ক্যানুলা দিয়ে সিরিঞ্জিং করে গলায় পানি আসে কিনা সেটা পরীক্ষা হবে। এটা কিন্তু অন্য একটা যাতে ক্রনিক ডায়াগনোসিস স্টাডি যখন পড়বা তখন ওইটাতে ল্যাক্রিমাল সিস্টেমটা পরীক্ষা করতে হবে ক্যাটারাক্ট। কারণ এটা যদি ব্লক থাকে, যদি এটা ব্লক থাকে তাহলে দেয়ার উইল বি ডিসচার্জ, হ্যাঁ, সেখানে মাইক্রো অর্গানিজম থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমরা অপারেশন সাধারণত করব না। তখন করতে হবে কি, তার যদি ক্রনিক ড্যাক্রোসিস্টাইটিস থাকে তখন কি করতে হবে, এই ড্যাক্রোসিস্টাইটিসটা অপারেশন করার পরে, ডিসিআর অপারেশন যেটা বলা হয়, এই ডিসিআর অপারেশন করার পরে আমরা ক্যাটারাক্ট অপারেশন করব। ওকে, তারপরে দেখো 6 নম্বরটা এখানে ফান্ডাস এক্সামিনেশন, ফান্ডোস্কোপি। ফান্ডাস এক্সামিনেশন হলো আমরা অপথ্যালমোস্কোপ দিয়ে যেটা দেখি, যে পার্ট অফ দ্য রেটিনাটুকু দেখি সেইটা হলো ফান্ডাস। এই সিস্টেমটা হলো ফান্ডোস্কোপি। এইটা দিয়ে রেটিনার প্রপার এক্সামিনেশনটা আমরা করি, যে রেটিনা তার ফাংশনটা অ্যানাটমিক্যালি ভালো আছে কিনা, না ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি আছে, ম্যাকুলার ইডিমা আছে, এগুলো ভালো করে লিখে রাখো। ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি দেখা যাবে, ম্যাকুলার ইডিমা দেখা যাবে, হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি দেখা যাবে, ভিট্টাস দেখা যাবে, ভিট্টাসে কোনো অপাসিটি আছে কিনা এটা দেখতে পারবে। এবং তুমি ইয়েটা যদি ইম্যাচিউর হয় তাহলে দেখা যাবে, ম্যাচিউর হলে কিন্তু দেখা যাবে না। ম্যাচিউর হলে ফান্ডাস দিয়ে দেখতে পারবো না, ইম্যাচিউর হলে দেখা সম্ভব।
ইনডাইরেক্টলি তখন ইনডাইরেক্ট অপথ্যালমোস্কোপিও দেখা যেতে পারে। ফান্ডোস্কোপিটা ইম্পর্টেন্ট। এরপরে আসো, এখানে যদি কোনো সমস্যা থাকে, যেমন ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি আছে, তখন পেশেন্টকে বলতে হয়, বিশেষ করে ডায়াবেটিক পেশেন্টের থাকে কি ইডিমা থাকে, ম্যাকুলার ইডিমা। এই ম্যাকুলার ইডিমা থাকলে ভিশন খুব ভালো আসে না। সেই জন্য তাকে বলে দিতে হবে আপনার ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশন আছে চোখে, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি আছে, ম্যাকুলার ইডিমা আছে, ভিশন মে নট কাম আপ টু লেভেল ভিশন নাও আসতে পারে। এরপরেরটা হলো IOL। আমি তো তোমাকে বলেছি এখানে IOL লাগাও, মানে ইন্ট্রাঅকুলার লেন্স। ইন্ট্রাঅকুলার ক্যাটারাক্ট অপারেশনের পরে, মানে এক্সট্রা ক্যাপসুলার ক্যাটারাক্ট এক্সট্রাকশন করার পরে ওই জায়গাতে যখন আমরা লেন্স দিব, ওইটার পাওয়ার কত পাওয়ারের লেন্স লাগবে, এইটাকে বলা হয় ইন্ট্রাঅকুলার পাওয়ার ক্যালকুলেশন, ইন্ট্রাঅকুলার লেন্স পাওয়ার ক্যালকুলেশন। এইটাকে আমাদের ভাষায় বায়োমেট্রি বলে, এটাকে বলা হয় বায়োমেট্রি। এই বায়োমেট্রি আমরা বায়ো মিনস লিভিং বডি মেজার করছি। লিভিং বডির উপরে আমি একটা স্ট্রাকচারের পাওয়ার মেজার করছি। দিস ইজ নোন অ্যাজ বায়োমেট্রি। এটা কিন্তু শর্ট নোট থাকে, পরীক্ষায় থাকে, এবং এইটার উপরে অনেক ভাইভাতেও অনেক সময় এটা বেশি করে ধরা হয়। হোয়াট ইজ বায়োমেট্রি? তাহলে বায়োমেট্রি হলো, তোমরা এইটুকুই বলবা, ইন্ট্রাঅকুলার লেন্স পাওয়ার ক্যালকুলেশন, দ্য মেথড বাই হুইচ উই ক্যান মেজার দ্য ইন্ট্রাঅকুলার লেন্স পাওয়ার। কত পাওয়ারের ইন্ট্রাঅকুলার লেন্স আমরা দিব আফটার এক্সট্রাকশন, সেটা মাপাকে বলা হয় বায়োমেট্রি। এই বায়োমেট্রিটা করার আমরা বায়োমেট্রিক করার একটা ফর্মুলা আছে, অনেক কটাই ফর্মুলা আছে, আবার অ্যাভারেজ পাওয়ার আছে। তবে আমরা সাধারণত যে ফর্মুলা ইউজ করি মোস্ট কমন SRK ফর্মুলা, SRK ফর্মুলা। এই ফর্মুলাতে আমাদের কয়েকটা জিনিস মাপতে হয়। সেটা হলো P মানে পাওয়ার, ইন্ট্রাঅকুলার লেন্সের পাওয়ার। ইন্ট্রাঅকুলার লেন্সটা অ্যাকচুয়ালি এরকম, মনে করো এটা অপটিক, এটা হলো অপটিক, এটা হলো অপটিক, এটা হলো হেপটিক। এটা আমি নেক্সট ক্লাসে যখন সার্জারিটা পুরা এবং IOLটা পড়াবো, তখন এটা একটু ডিটেলস, ঠিক আছে। একটা হলো অপটিক আর হেপটিক। এর পাওয়ার কত হবে, এই অপটিকটার পাওয়ার কত হবে, এইটা মাপা হয়। তাহলে ফর্মুলাটা লিখো, পাওয়ার মানে কত পাওয়ারের লেন্স সমান এ একটা লিখে রাখো, এটা কনস্ট্যান্ট। এটা হলো একটা কনস্ট্যান্ট, যে ইন্ট্রাঅকুলার লেন্স যারা বানায় তাদের একটা মাপ, তাদের একটা কনস্ট্যান্ট আছে। ওইটা কোন মেজারে ওরা তৈরি করেছে, ওইটার একটা কনস্ট্যান্ট আছে, সেইটাকে বলা হয় এ, সেটাকে ডিনোট করা হয় এ দিয়ে। -2.5 ইন্টু L অ্যাক্সিয়াল লেন্থ। হ্যাঁ, অ্যাক্সিয়াল লেন্থ, মনে করো এই পুরা লেন্সটা লেন্থ আর কি মাপ দেখা হয়। আমি একটু দেখি, পুরা আইবলে যে লেন্থটা এখান থেকে শুরু করে একদম রেটিনা পর্যন্ত লেন্থ মাপা হয়। এটা কি দিয়ে করা হয়? এ স্ক্যান। লেন্থটা মাপা হয় লেন্থ অফ দ্য আইবল। লেন্থ অফ দ্য আইবলটা পাওয়ারটা লেন্থটা মাপা হয় বাই মিলিমিটার, এটা বাই এ স্ক্যান। এটা এ স্ক্যান, ACAN। এ স্ক্যান দিয়ে আমরা লেন্থ মাপো, লেন্থ অফ দ্য আইবল। এটা ধরো সাধারণত আমাদের কত থাকে, 24.0 অর 24.25 এরকম থাকে মিলিমিটার। হ্যাঁ, এরকম লেন্থ। এটা তো আমরা মেজার করলাম, এ স্ক্যান দিয়ে এটা পাওয়া যাবে। -0.9 ইন্টু কে হলো কর্নিয়াল পাওয়ার ইন ডায়াপ্টার।
কে হলো কর্নিয়াল পাওয়ার ইন ডায়োপ্টার। কর্নিয়াল পাওয়ারটা মাপা হয়, কর্নিয়াল পাওয়ারটা দেখা হয়। এটা কিভাবে দেখা হয়? এটাকে ক্যারাটোমেট্রি করা হয়, ক্যারাটোমেট্রি দিয়ে এই পাওয়ারটা মাপা হয়। ক্যারাটোমেট্রি, কে ই আর ও, ক্যারাটো এমইটি আর, ক্যারাটোমেট্রি। এটা হলো কর্নিয়ার যে ইয়াটা আছে পাওয়ার, কর্নিয়ার পাওয়ারটা ডায়োপ্টারে এটা মাপা, যেটা আসবে ক্যারাটোমিটার করা হয়, ক্যারাটোমিটার দিয়ে এটা মাপা হয়, যে রেজাল্ট আসবে সেটা কে, এটা যোগ করলে যে পাওয়ার আসে, যেমন মনে করো কারোর আসলো 20 ডায়োপ্টার, ইন্টারকোলার এই যোগ বিয়োগ করে আসলো 20 ডায়োপ্টার, কারো আসলো 18 ডায়োপ্টার, কারো আসলো 22 ডায়োপ্টার। ওই পাওয়ারটা দিয়ে তুমি ওই ইয়ে করবা। আর এ কনস্ট্যান্ট সাধারণত যে সমস্ত কোম্পানিরা বানায় এই ইন্টারকোলার লেন্স, তারা লিখিয়ে দেয় এ কনস্ট্যান্ট হলো 116.5, 118। আর এসিআর অনেক সময় আমরা পোস্টিভ চেম্বারে অয়েল দিই, আর কোনো সময় আমরা এন্ট্রি চেম্বারে অয়েল দিই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পোস্টিভ চেম্বারে অয়েল দেওয়া হয়, এন্ট্রি চেম্বারে অয়েল সাধারণত দেওয়া হয় না, আনলেস কমপ্লিকেশন। তাদের এই কনস্ট্যান্ট হয় 115, ঠিক আছে, তাদের কনস্ট্যান্ট হলো 115। আর পোস্টিভ চেম্বারে যেটা দেওয়া হয় 116.5 অথবা 118। ওকে, এটা গেল তোমার অকুলার এক্সামিনেশনে এইটা। এখন আসো, এটা তো হয়েছে। ম্যাকুলার ফাংশন টেস্ট, একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। ওটা হলো 8 নম্বর, নাম্বার 8, ম্যাকুলার ম্যাকুলার ফাংশন টেস্ট। ম্যাকুলার ফাংশন টেস্ট অ্যাকচুয়ালি তোমাকে তো আগেও বলেছি, যদি উই সি থ্রু পোস্টেরিয়র সেগমেন্টে রেটিনার মধ্যে একটা জায়গা আছে, এই কেবল হয় ম্যাকুলার লুটিয়া। এই ম্যাকুলার লুটিয়ার ভিতরে থাকে ফোবিও, আর একটা হলো ফোবিওলা, ফোবিয়া অ্যান্ড ফোবিওলা, ফোবিয়া অ্যান্ড ফোবিওলা। এইটার ফাংশনটা ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য, এইটা যদি ঠিক ম্যাকুলার ফাংশন নর্মাল না হলে কিন্তু অপারেশন করেও খুব একটা লাভ হয় না। ম্যাকুলার ফাংশন যদি নর্মাল না থাকে তাহলে অপারেশন করে লাভ হয় না। এইখানে আমরা কয়েকটা টেস্ট করি, ম্যাকুলার ফাংশন টেস্ট, পেড কোশ্চেন বাই দ্য টিচার্স, এক্সামিনার্স, এক্সটার্নাল, এরা প্রায় এই কোশ্চেনটা বলে, ওটা দ্য ম্যাকুলার ফাংশন টেস্ট। অনেক আছে, 8-10টা আছে। তার মধ্যে তোমাকে বুঝতে হবে, প্রথম যেটা হলো সেটা হলো 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন টেস্ট। 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন টেস্ট, 2 পয়েন্ট, একটা বোর্ড আছে, 2টা পয়েন্ট আছে। এই 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 টেস্টটা করতে হয় ডার্ক রুম। ডার্ক রুমে একটা ডিস্ক আছে, এই ডিস্কের মধ্যে 2 পিনহোল লাইক ওপেনিং, হ্যাঁ, ডার্ক রুম, 2 পিনহোল লাইক ওপেনিং। এখানে পেশেন্টকে দাঁড় করাবে, আর ওই দিক থেকে আলো আসবে। যদি সে 2টা আলোই দেখে, 2 চোখে 2টা আলোই দেখে, তাহলে বুঝতে হবে তার ম্যাকুলার ফাংশন ঠিক আছে। তাহলে কি বুঝতে হবে? ম্যাকুলার ফাংশন ঠিক আছে। দিস ইজ নোন অ্যাজ, এই টেস্টটা না হলো 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন টেস্ট। 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন টেস্ট, নাম্বার 1। নাম্বার 2, এটা তো লিখে নিতে পারবা যে ম্যাকুলার ফাংশন টেস্টের প্রথম হলো 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন। এটা করতে হবে কোথায়? অন্ধকার ডার্ক রুমে একটা ডিস্ক থাকে,
উইথ এ 2 পিনহোল ওপেনিং। পেশেন্টকে দাঁড় করানোর পরে যদি লাইট থ্রো করা হয়, সে যদি দুইটা চোখে দুইটা লাইটই রেজ দেখে, তাহলে সেটাকে বলতে হবে নর্মাল রেটিনা, এই নর্মাল ম্যাকুলা তার নর্মাল আছে। 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন টেস্ট নাম্বার 1। নাম্বার 2 হলো ম্যাডক্স রড। ম্যাডক্স রড একটা পরীক্ষায় তোমাদের সময় থাকে অনেক সময় এরকম টাইপের একটা রড আছে, আর এখানে কতগুলো প্রিজম বার থাকে। এই প্রিজম বারগুলা এইভাবে থাকে, আর এইটা রড, এটা ধরে চোখের সামনে দেওয়া হয়, ঠিক আছে? যে চোখ ওইটা বন্ধ করে এই সময়, আর এখানে লাইট থাকবে, লাইটের এগেনস্টে এইটা চোখে এইরকম টাইপের একটা ডিভাইস, ম্যাকুলা, এটাকে বলে ম্যাডক্স রড। ম্যাডক্স রড, এই ম্যাডক্স রড দিয়ে যখন দেখা হয়, তখন ওই রেজটা যেটা আছে স্টেট চোখের সামনে যখন দেওয়া হলো, পেশেন্টের সামনে লাইট, হ্যাঁ, তখন যে লাইনটা আসবে, ঠিক আছে, সামনে একটা লাইন আসবে, সেই লাইনটা স্টেট, নো ব্রেকেজ, নো ব্রোকেন, ওখানে কোনো ডিসকন্টিনিউড না, কন্টিনিউয়াস। ওই লাইনটা যদি থাকে তাহলে ম্যাকুলার ফাংশন নর্মাল, তাহলে ম্যাকুলার ফাংশন নর্মাল। কারণ ওল্ড এজে সাধারণত ম্যাকুলার ডিজেনারেশন হয়, আমি আগেও বলেছি যে ম্যাকুলার ডিজেনারেশন হলে কিন্তু দেখার চান্স কমে যায়, কমিয়ে যায়। তুমি এখানে ক্যাটারাক্ট অপারেশন করলা, লেন্স লাগাই দিলা, স্যার আমি তো দেখি না, তার মানে এইসব টেস্ট তোমাকে কনফার্ম করেই অপারেশন করে বলতে হবে যে হ্যাঁ, যে আপনি এটাতে প্রগনোসিস ভালো। ওকে, তাহলে যদি ওই লাইনের কোনো জায়গায় ব্রেক থাকে, সাপোজ মনে করো এটা লাইন, আর ওর ক্ষেত্রে যদি মানে ডিজিজড হয় ম্যাকুলা, তাহলে এরকম ব্রেক হবে, অথবা এরকম হবে, এইটা হয়, এটাও হতে পারে, এটাও হতে পারে, মানে ব্রেকেজ, অথবা একটু কার্বও হইতে পারে, এই টাইপের। স্ট্রেট লাইন না, এইটার মতো না, তাহলে স্ট্রেট লাইন। এটা হলো ম্যাডক্স রড টেস্ট। ম্যাডক্স রড টেস্ট 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন টেস্ট, ম্যাডক্স রড টেস্ট। এরপরে আসো লাইট রিফ্লেক্স, পিপুলারি লাইট রিফ্লেক্স। পিপুলারি লাইট রিফ্লেক্স যদি নর্মাল থাকে, তাহলে আমরা ধরে নিই তার রেটিনা নর্মাল, আরেকটা হলো ইমেজারি দিয়ে কিছু এন্টপটিক ইমেজারি, এইটা দিয়েও অনেক সময় ম্যাকুলার ফাংশন বোঝা যায়, ঠিক আছে? এন্টপটিক ইমেজারি, এটাও একটা টেস্ট, চোখের সামনে বিভিন্ন রকম ব্ল্যাক স্পটগুলো আসে, ওই ইমেজারি টেস্ট করলে আমরা অনেক সময় বুঝতে পারবো। আর লাইট রিফ্লেক্স দিয়েও তুমি বুঝতে পারবা যে তার পিপুলারি লাইট রিফ্লেক্স ঠিক আছে, তাহলেও বুঝতে পারো যে তার ম্যাকুলার ফাংশন অনেকটা ভালো আছে। এই ম্যাকুলার ফাংশন টেস্ট কিন্তু তোমাদের, আর একটা আছে ইনফ্রোমেট্রি দিয়েও অনেক সময় বুঝে যায় যে তার ম্যাকুলার ফাংশন নর্মাল আছে কি না। হ্যাঁ, এই টেস্টের পরে এগুলো সব হলো অকুলার টেস্ট, শুধু চোখের এই টেস্টগুলো করার পরে বুঝে যাবে যে তার অপারেশন করে লাভ হবে কি হবে না। এরপরে আসো, এখন তুমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলা, কি সিদ্ধান্ত? যে তার সেনাইল ম্যাচিউর ক্যাটারাক্ট আছে আর ইম্যাচিউর ক্যাটারাক্ট আছে, নট ট্রমাটিক। এখন যদি ট্রমাটিক হয়ে থাকে, তখন তোমাকে একটা টেস্ট করবে। ইফ ইট ইজ সাসপেক্ট করো যে তার এটা ট্রমা আছে, তাহলে একটা টেস্ট করতে হবে, সেটা হলো বি স্ক্যান। যদি সাসপেক্ট করো যে তার ট্রমা আছে, হ্যাঁ, ব্লান্ট ট্রমাই হোক আর পেনিট্রেটিং ট্রমা হোক, পেনিট্রেটিং ইঞ্জুরি অর ব্লান্ট, তখন তোমাকে এই বি স্ক্যান করতে হবে। বি স্ক্যানটা কি? বি স্ক্যানটা করলে, বি স্ক্যান একটা স্ক্যানিং
যেখানে আলট্রাসোনোগ্রামে বোঝা যাবে তার ভিট্রাসে কোনো হিমোরেজ আছে কিনা, ওকে, লেন্সের পোস্টেরিয়রলি ঠিক আছে কিনা, ডিসপ্লেস আছে কিনা, ওকে, আর পিছনে রেটিনায় ওখানে কোনো প্যাথোলজি আছে কিনা বিএস স্ক্যান করলে বোঝা যায়, যেমন ডিটাচমেন্ট আছে কিনা, অর এনি হোল এটা আছে কিনা, ওর মানে ওখানে কোনো ছিদ্র আছে, রেটিনার মধ্যে কোনো ছিদ্র আছে কিনা, ডিটাচমেন্ট আছে কিনা, ওর ওল্ড ব্লাড ক্লট আছে কিনা, এইগুলো কিভাবে বুঝবো? বাই বিএস স্ক্যান। অপথ্যালমোস্কোপও বোঝা যায়, ভেরি স্কিল্ড হলে অনেক সময় বোঝা যায়, বাট অনেক সময় বোঝা যায় না। যদি বোঝা না যায় তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? বিএস স্ক্যান করতে হবে। ট্রমাটিক ক্যাটারাক্টটা কেমন, কতখানি ট্রমা হয়েছে, ওটা রিসিভ করে গেছে কিনা, পজিশনে আছে কিনা। আর একটা মেন জিনিস হলো বিএস স্ক্যানেও এটাও অনেক সময় আসবে, এবং এটা তোমার সিরিট ল্যাম্পেও দেখতে হবে, সিরিট ল্যাম্পেও দেখতে হবে যে এই যে লেন্সটা আছে নিউক্লিয়াস, এটা কি জনিউল, এইগুলো ঠিক আছে কিনা। আমরা তো এটা কাটবো, এটা কাটবো, এটা বার করবো, নিউক্লিয়াস, এটা তো নিউক্লিয়াস, তাই না? তাহলে এই যে জনিউল, জনিউল মানে ওখানে যে সাসপেন্সরি লিগামেন্টটা আছে, এটা ট্রমার কারণে এটার কোনো ডেহিসেন্স হয়েছে কিনা, মানে এটার কোনো ব্রেক আছে কিনা, মানে এখানে কোনো ছিঁড়ে গেছে কিনা, এইটা দেখতে হবে। তার মানে তখন লেন্স কি হবে? সাবলাক্সেটেড হয়ে যাবে, পজিশনে থাকবে না। তখন যদি লেন্স যদি পজিশনে না থাকে, আমাদের জন্য এই অপারেশন করাটা কি হবে? ডিফিকাল্ট হবে। তাহলে বাই সিট ল্যাম্পও অনেক সময় ডাইলেট করেও বোঝা যাবে, অপথ্যালমোস্কোপিতেও বোঝা যাবে, বিএস স্ক্যানেও বোঝা যাবে, এইটা সব ক্ষেত্রেই বোঝা যাবে। আর একটা বিষয় হলো, যখন এই ডেহিসেন্স এর পজিশনে রাখার জন্য যেগুলো জনিউল ছিল, সাসপেন্সরি লিগামেন্ট ছিল লেন্সটা, সেটা যখনই ছিঁড়ে যায় তখন কি হবে? লেন্স ডোনেসিস হবে, ডোনেসিস মানে নড়ানড়ি করে, ঠিক আছে? তার মানে সাবলাক্সেটেড লেন্স হইতে পারে। সাবলাক্সেটেড মানে যে পজিশন আছে তার থেকে একটু নিচে, টোটাল পড়ে যায় নাই, কিন্তু সাবলাক্সেটেড লেন্স হতে পারে। এই সাবলাক্সেশন অফ লেন্স এবং জনুলার ডেহিসেন্স এইগুলো দেখে নিতে হবে, এবং এইটার উপর নির্ভর করবে পরবর্তীতে আমরা কিভাবে অপারেশন করব। এইটা গেল তোমাদের মোটামুটি আই এক্সামিনেশন। আরেকটা জিনিস এক্সামিন আগে করা হইতো, নাও এ ডেজ আমরা করি না, ওকে, নাও এ ডেজ এটা আমরা করি না, সেটা হলো কনজেন্টিভাল সোয়াব ফর কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি। কনজেন্টিভাল সোয়াব, কনজেন্টিভাল সোয়াব এটা লিখতেছি না আমি এই কারণেই যে এটা আমরা সাধারণত করি না। এটা আমাদের সময় যখন আমরা আর্লি স্টেজের ট্রেনিং টাইমে আমাদের এটা মাস্ট ছিল, কারণ এইটা যদি কনজেন্টিভা থেকে যদি সোয়াব নিয়ে আমরা টেস্ট করি তাহলে বোঝা যাবে তার কনজেন্টিভাতে কোনো মাইক্রো অর্গানিজম আছে কি না। বেশিরভাগই দেখা গেছে স্টাফাইলো ওরিয়াস, ইকোলাইও পর্যন্ত আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন কিন্তু অপারেশন করা হইতো না। অপারেশন করা হতো যদি পজিটিভ স্টাফাইলো ওরিয়াস, ওইটা ড্রপ দিয়ে ওইটাকে আরেকবার কালচার করে ইয়ে করা। কিন্তু প্রবলেমটা হলো আই ইজ হাইলি এক্সপোজ টু দ্য এনভায়রনমেন্ট, আই ইজ হাইলি এক্সপোজ টু দ্য এনভায়রনমেন্ট। এনভায়রনমেন্টে তো সবসময় মাইক্রো অর্গানিজম আছেই। তাহলে তুমি এখন সব টেস্ট করে নেগেটিভ পাইলা, এক সপ্তাহ পরে অপারেশন করবে, 5 দিন পরে অপারেশন করবে, তাহলে তো আবার ওখানে ইয়ে হবে। এটা একটা প্রবলেম ছিল, কিন্তু এইটা ওভারকাম হয়েছে গ্লোবালি। উই গেট রিড অফ ফ্রম দিস প্রবলেম বিকজ এটা একটা অন্যতম কারণ ছিল এন্ডোপথ্যালমাইটিস। অপারেশন করে গেলাম, দেখা গেল তার এন্ডোপথ্যালমাইটিস ডেভেলপ করে গেছে, টোটাল আইকে রিমুভ করতে হয়েছে। আজ থেকে আমি ধরবো 20-30 বছর আগের কথা, এগুলো বেশি মানে প্রবলেম কমপ্লিকেশন হতো গ্লোবালি, শুধু আমাদের বাংলাদেশ বলে না, গ্লোবালি এটা প্রবলেম হইতো। সেটা এন্ডোপথ্যালমাইটিসের চিকিৎসা করা খুব কঠিন হতো, ভীষণ লস হইতো, আই লস্ট হইতো এ লট অফ। তা আমি প্রায়ত এক প্রফেসরের নাম বলছি তোমাদের,
ওনার একটা কথা আর্টিকেল আমি পড়েছিলাম, সেই আর্টিকেল পড়ার পরে উনি প্রফেসর এমআর খানের নাম শুনছো তোমরা? পেডিটিশিয়ান, ন্যাশনাল প্রফেসর ছিলেন। প্রফেসর এমআর খান পেডিটিশিয়ান ছিলেন, প্রফেসর অফ পেডিক্স। উনি বলেছিলেন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বেবি জিঙ্ক আবিষ্কার। বেবি জিঙ্ক আবিষ্কার শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। স্যার হয়তো অপথলজি সম্পর্কে জানা মানে অত বেশি ছিলেন না, রিলেটেড ছিলেন না, কিন্তু আমরা একটা জিনিস পেয়েছি, বিটাডিন। ঠিক আছে, বিটাডিন, প্রভিডন আয়োডিন, আমি মনে করি এটাও একটা শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। প্রভিডন, লিখে দিচ্ছি, তোমরা লেখো প্রভিডন, DONE, প্রভিডন আয়োডিন। প্রভিডন আয়োডিনের নাম তোমরা তো অলরেডি আমার মনে হয় শুনছই। প্রভিডন আয়োডিন এর নাম আমার মনে হয় তোমরা অলরেডি শুনেছ। সেটা হলো প্রভিডন আয়োডিন ইজ DINE। প্রভিডন আয়োডিন অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিফাঙ্গাল অ্যান্ড অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ। আমাদের আর্লি স্টেজে মানে ট্রেনিং পিরিয়ডে এটা ছিল না, আইয়ের ইয়েটা ছিল না, এই মেডিসিনটা এটা আমাদের সময় ছিল না। তাহলে প্রভিডন আয়োডিন ইজ অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিফাঙ্গাল অ্যান্ড অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ। এই সলিউশনটা যখন আমাদের হাতে আসছে, এই ড্রপ ফর্মে ডিসইনফেক্টেন্ট এইটা হিসাবে যখন আমরা পেলাম, তখন দেখা গেল এইটা ইনস্টিলেট করলে ইনস্টিলেট করলে আমাদের এন্ডোসালভেন্টিসার হতো। পোস্ট অপারেটিভ কোনো কমপ্লিকেশন মানে ইনফেকশন জনিত কোনো হতো না, হয় না। এখনো আমরা ইউজিং নাও, এবং এইটা তোমার ইউজ করার ফলে এই ইনফেকশন আর হয় না। সেই জন্য আমরা কনজেন্টিভাল সোয়াব আর করি না। 5% অ্যাভেলেবেল, 10% অ্যাভেলেবেল। এটা আমরা খুবই ভালো করে কনজেন্টিভাল শেক এবং পেরি অকুলার রিজিয়ন ইনক্লুডিং ফোরহেড, এইটা দিয়ে খুব ভালো করে করা হয়, ডিসইনফেক্টেন্ট করা হয়। করার পরে আমরা এই সার্জারি করি, যার জন্য প্রভিডন আয়োডিন আমাদের অপথলমোলজিতে ভেরি এখন গ্লোবালি কিন্তু হয় না, ইনফেকশন হয় না। ভেরি ইফেক্টিভ ইজ প্রভিডন আয়োডিন, গ্লোবালি ইট ইজ বিং ইউজিং। যার জন্য হয়েছে কি এখন ক্যাটারাক্ট সার্জারিতে মানে ইনফেকশন রেট টোটালি অনেকখানি কমে গেছে। সেই জন্য আমরা আর ওই কালচার সেন্সিটিভিটি, কনজেন্টিভাল কালচার সেন্সিটিভ সোয়াব করা, এটা আমরা আর করি না। ওকে, এরপরে হলো এটা কনজেন্টিভাল তোমাকে বললাম। হ্যাঁ, এখন সিস্টেমিক কিছু পরীক্ষা আছে, এগুলো করতেই হবে বিফোর এনি সার্জারি। আমরা তো সাধারণত ব্লাড প্রেশার মাপতে হবে পেশেন্টের, কারণ অপারেশনের নাম শুনলে অনেক রোগী কিন্তু নর্মাল টেনসিভ, কিন্তু দেখা গেল যে হাইপারটেনসিভ হয়ে গেছে, মানে বেড়ে গেছে। সেই জন্য সে তার প্রেশার কেমন আছে, অনেক দিন থেকে কন্ট্রোল কিনা, যদি তার প্রেশার বেশি থেকে হাইপারটেনশন থেকে ড্রাগস ঠিকমতো খায় কিনা, কি ড্রাগস খায়, তার মানে বিটা ব্লকার খায় কিনা, এটা আমাদের জানতে হবে, এবং তার প্রেশার নর্মাল রাখে কিনা এটা হবে। যদি বেশি প্রেশার থাকে, কন্ট্রোল না হয়, তাহলে অপারেশন করা যাবে না। ওকে, তাহলে কাম ডাউন, এবং তখন তার সঙ্গে আমরা অ্যাঞ্জিওলাইটিক একটা ড্রাগ দিয়ে দিই। এই অ্যাঞ্জিওলাইটিককে, কারণ অপারেশনের কথা, বিশেষ করে চোখ আই অপারেশন ইজ এ ফর রিলেটেড দ্য ভিশন,
এটা মানুষ অনেক আগে যেটা বলেছিলাম তোমাদের ইন্ডাফথলমিসে অনেক চোখ মানে নষ্ট হতো আগে, এই ভীতিটা এখন একটু কমে গেছে, বা এই স্টিল গ্রামগঞ্জে কিন্তু এই ভীতিটা আছে, যার জন্য তাদের মধ্যে প্রেশারটাও বেড়ে যায় কথা শুনলে যে অপারেশন ছাড়া সে চোখে দেখবে না। সেই জন্য তোমাকে ব্লাড প্রেশারটা ভালো করে মাপতে হবে। ব্লাড সুগার, এই পেশেন্ট বলেছে এটাতে এজিংয়ে ম্যাচিওর হাইপার ম্যাচিওর প্রায় 60-70 এজে হয়, 65-এর অনওয়ার্ড হয় ম্যাচিওর ক্যাটারেক্ট। তখন হয় কি মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টে দেখা যায় ডায়াবেটিক, আইদার ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস অর নন ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস। তার ডায়াবেটিস হলেই যে অপারেশন করা যাবে না এটা কিন্তু নয়, ব্লাড সুগার নর্মাল রাখার পর তাকে অপারেশন করতে হবে। কিন্তু এলিভেটেড ব্লাড সুগার, সাপোজ ফাস্টিং 8 and after breakfast 11 করা যাবে না, কন্টিনিউয়াস এটা করা যাবে না। তাকে বলতে হবে আপনি ওষুধ খেয়ে যদি আপনি ইনসুলিন নেন, ইনসুলিন নিয়ে 10-এর নিচে আফটার 2 hours আফটার ব্রেকফাস্ট অর মিল তোমাকে করলে তখন আপনাকে এটা 1 সপ্তাহ ধরে যদি নর্মাল বেস লাইন থাকে তাহলে। এখন আমি এই অবস্থায় যদি অপারেশন করি, ডায়াবেটিক, হাই এলিভেটেড ব্লাড সুগার এলিভেটেড, আমি অপারেশন করবো না, কি প্রবলেম হতে পারে? প্রবলেম হতে পারে যে এখানে মাইক্রোঅর্গানিজম যেটা আছে এটা ফ্লেয়ার আপ করতে পারে, ইউজুয়ালি হিল হবে না, স্ট্রাকচারগুলো ইউজুয়ালি হিল হবে না, ঠিক আছে? সেই জন্য তোমাকে এনি সার্জারি ব্লাড সুগার লেভেল নর্মালে আনতে হবে। কিন্তু ডায়াবেটিক হয়ে গেছে মানে এই না যে তার অপারেশন করা যাবে না, দিস ইজ ভেরি রং। তাকে ব্লাড সুগার নর্মাল করে অন্তত 1 সপ্তাহ ফলো আপ করো, করার পরে তাকে কনসাল্ট করতে দাও। তোমার অপথলমোলজিস্টের কাছে আসছে, তুমি এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের কাছে, মেডিসিন স্পেশালিস্টের কাছে পাঠিয়ে দাও যে আমি চোখের অপারেশন করব, আমাকে ব্লাড সুগারটা স্যার বলছেন 10-এর নিচে রাখতে, সেটা কিভাবে হবে, কিভাবে অ্যাডজাস্ট করা যাবে আপনাকে করতে বলেছে। তখন এটা অ্যাডজাস্ট করে আফটার কন্ট্রোলিং দ্য ব্লাড সুগার ইউ ডু দিস। মোস্ট অফ দ্য এজেড পিপলের এক্সরে চেস্ট করতে হইতো, এখন আমরা কিন্তু করি না আনলেস ইন্ডিকেটেড। সাপোজ ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ, লাং ডিজিজ আছে এবং তার ডেফিনেটলি শ্বাসকষ্ট একটা আছে, ওকে, আর বিটা ব্লকার যদি দিয়ে দাও তাহলে তো আরও অসুবিধা। সেই ক্ষেত্রে এক্সরে চেস্ট অনেক সময় আমরা করি, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টে আমরা এক্সরে চেস্ট করি না, কারণ এখন তো ফ্যাকোএমালসিফিকেশন করি আমরা, অপারেশন হাফ অ্যান আওয়ার টু 45 মিনিটস এইরকম সময়ের মধ্যে। তারপরেও কিছু কিছু ইন্ডিকেটেড হলে যে স্যার আমার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হয়, আমি কি শুয়ে থাকতে পারবো, তাহলে ওপিনিয়ন নাও যে তার মানে কেমন আছে, পালমোনারি স্ট্যাটাসটা কেমন আছে, পালমোলজিস্টের কাছ থেকে একটা দিতে হবে। এক্সরে চেস্ট করলেও করা যেতে পারে, সাধারণত আমরা করি না। ইসিজি, এখন অনেক রুগী আছে যে হার্টের রুগী অ্যারিথমিয়া আছে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর আছে, ঠিক আছে, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আছে। সেই ক্ষেত্রে জাস্ট টেক এ কনসালটেশন ফ্রম দ্য কার্ডিওলজিস্ট। তার মানে কার্ডিওলজিস্ট তোমাকে যদি ওকে করে, তুমি তো একটা ম্যানোভারে যাচ্ছ, একটা সার্জারি করছো, তখন তার এমনি প্যারামিটারগুলো রেজ করে যেতে পারে। সেই জন্য তোমাকে কার্ডিওলজিস্টের কাছ থেকে একটা ওপিনিয়ন নিতে হবে যে তার হার্টের কন্ডিশন ভালো। বিশেষ করে ইসকেমিক ডিজিজগুলায় তোমার প্রবলেম করতে পারে, কারণ আগেও বলেছি এটা তো ওল্ড এজ ডিজিজ, এর সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড এই ডিজিজগুলোও থাকে, ঠিক আছে? এরপরে আসো ইসিজি, ইএনটি অ্যান্ড ডেন্টাল। এটা হলো অনেক সময় দেখা যায় মানে চোখের পাশের কি স্ট্রাকচার, নোজ, ওকে, ডেন্টাল অ্যান্ড ইয়ার, এইটা হলো এর কাছে কাছে নেবার প্রতিবেশী। তাহলে এখন মনে করো ডেন্টাল ক্যারিজে ভুগে, ক্যারিজ টিথ আছে, সোর্স অফ ফোকাই, ইনফেকশন, এইখান থেকে অনেক সময় মানে ইনফেকশন স্প্রেড। এটা আগে বেশি করা হইতো, এখনও আমরা সাসপেক্টেড কেসগুলোতে অটাইটিস মিডিয়া আছে, ওকে, সাইনোসাইটিস
and highly complicated. Rhinite is highly complicated. এটা এনটি স্পেশালিস্টের কাছ থেকে তার একটা কমেন্ট নিতে হবে। যদি প্যারাসাইনাল, এটা কিন্তু কন্ট্রাইন্ডিকেটেড নয়, অপারেশনের জন্য কন্ট্রাইন্ডিকেটেড নয়, বাট যদি দেখো সিভিয়ার কেসে তোমাকে এইগুলো একটা ওপিনিয়ন নিতে হবে ফ্রম ডেন্টাল সার্জন, যে আমার দাঁত নড়তেছে, ঠিক আছে। এখন জিএর ক্ষেত্রে আমি পরে বলছি, এগুলো তো তারা ফিটনেসের সময় নিবেই, সেক্ষেত্রে তোমাকে ইএনটি এবং ডেন্টাল চেক আপটা একটু করায় নিতে হবে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই যে আমাদের লাগে অ্যাকচুয়ালি দেখা, তুমি তো ফিজিক্যালি এক্সামিন করবো, অনেক সময় বুঝতে পারবা যে তার মানে আছে ফলস, মানে টিথ আছে কিনা, বা দাঁতের ক্যারিস, বা এগুলো জিজ্ঞেস করতে হবে যে আপনি এগুলো ট্রিটমেন্ট নেন কিনা, অটাইটিস মিডিয়া আছে, ওকে। এইসব জিনিসগুলো তোমাকে পুরা এক্সামিন করতে হবে, এবং তখন তুমি স্যাটিসফাই হলে তখন পেশেন্টকে বলতে পারবা যে আপনার অপারেশন করা সম্ভব হবে। এরপরে আসো, আমি তো তোমাদের বলেছি মোস্ট অফ দ্য operations we do cataract surgery we do in under local anesthesia, কিন্তু কখনো কখনো জিএ দরকার হয়, বিশেষ করে চাইল্ডহুড ক্যাটারাক্ট যেটা পড়াইছিলাম, এদের ক্যাটারাক্ট সার্জারিতে ডেফিনেটলি জিএ ফিটনেস লাগবে। তাহলে জিএ ফিটনেসের ক্ষেত্রে যেগুলো দরকার, সেই জিএ যে দিবে ওই অ্যানেস্থেটিক্স, ওনার কাছ থেকে তাকে ইভ্যালুয়েট করতে হবে যে আপনি ইএনটি এটা জিএ ফিটনেসটা করে আসেন। একটা প্রথম হলো ইন কেস অফ চাইল্ডহুড ক্যাটারাক্টের ক্ষেত্রে, চাইল্ডদের ক্ষেত্রে জিএ দিয়ে করতে হয়, নাম্বার 1। নাম্বার 2, মানে আনকপারেটেড পেশেন্ট, কপারেশন করে না, হ্যাঁ, এই সব ক্ষেত্রে বহু এরকম আছে, উঠে যায় অপারেশন করতে করতে, আমার খারাপ লাগছে, উঠে গেল। এইসব ক্ষেত্রে তুমি আগে থেকেই বুঝবা, রুগীর যারা অ্যাটেন্ডেন্ট তারাও বলে স্যার উনি কিন্তু এক জায়গায় শুয়ে থাকতে পারে না, বসে থাকতে পারে না, উঠে পড়ে, সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় জিএ সেফ, তখন এই জিএর ফিটনেস লাগবে। 3 হলো অনেক ক্ষেত্রে ওই ইনসেন পাগল বা মেন্টালি রিটার্ডেড, এই পেশেন্টগুলোও মানে দেখা যায় যে লোকাল যে আনসেফ, এদের ক্ষেত্রে জিএ দিয়ে করার জন্য তখন জিএ ফিটনেস লাগবে। এইগুলো তোমাদের আজকের এই পর্যন্ত। নেক্সট একটা ক্লাসে শুধু আমরা শেষ করতে চাই, সেটা হলো সার্জারি, ক্যাটারাক্ট সার্জারি প্রসিডিওর, মেথডস, এগুলো ডে আফটার টুমরো রাইট দিস টাইম। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।